जुगो जुग अटल चवर तखत छत्र दे मालक हाजरा हजूर सतगुरु कल जुग के बोहित नाम के जहाज दीन दुनिया दे रखवाले तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी पवित्र मुबारक गोद विच जुड़ बैठे गुरु प्यारिओ अते आपो अपने घरां विच बैठ के इस सारे समागम नूं ਜਿਹੜੀਆਂ भी संगतां प्यार नाल लाइव देख रही हैं सारियां ते सतगुरु जी ने बख्शिश मेहर की है, सानू सारियां नू निवाजिया है जो ये सुभाग समा साडे सारियां दी झोलियां विच पाया। असी सतगुरां दी मुबारक गोद विच आके बैठे हाँ, जुड़े हाँ। माता गुरबख्श कौर धाम हरिद्वार दा जो सालाना समागम हर साल मई महीने दे पहले ऐतवार नूं आप सारियां संगतां बड़े प्यार नाल शरधा नाल मनाउंदियां हो, तो इस साल दा जो ये समागम है वो समय दी मंग नूं देखदे होए, इस करोना महामारी नूं देखदे होए इसे स्थान ते पानीपत विखे गुरुद्वारा शाह साहिब विखे करन दा ये सारा प्रोग्राम बनिया। जिस तरह संगत ने हुक्म किया, विचार कीती ते सतगुरु जी का जिस तरह हुक्म होया, तो इस समागम दे विच जिथे कल श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होए ते अज दा ये कीर्तन दरबार जो उलीकिया गया, इहदे विच आप सारे बड़े प्यार नाल हाजरियां भर रहे हो। दास तो पहला आप जी ने नौवें महले दे श्लोक उन्हां दा कीर्तन सरवण कीता, फिर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ बड़े प्यार नाल सारियां संगतां ने कीता। उस तो बाद कीर्तन विच गुरबाणी विच आप सारे जुड़ के बैठे हो। मैं बेनती करा ये सारा समागम धन 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 साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज तिन्हां दे पावन 400 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित है। ते प्यारिओ मैं बेनती करा अज ही वो मुबारक दिन है जिस दिन सतगुरु जी का अवतार होया। अज तो ठीक 400 साल पहला सन 1621 विच 1 अप्रैल का वो दिन अमृतसर साहिब की धरती ते सतगुरु जी ने अवतार धारिया है। ये सारा समागम ये 400 साला सतगुरु जी के प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित है। तो मैं बेनती करा साध संगत आप सारियां ने पिछले कुछ समय तो सतगुरु जी की पावन बाणी नाल भी जुड़ना कीता। जो नवे महले दे श्लोक उन्हां दा कीर्तन अते विचार असी सारियां ने मिल के सतगुरु जी की कृपा नाल कीते। तो कुछ समय तो ये सारा पंथ सारा संसार ही सतगुरु जी के उपकारां नूं याद कर रहा है। ते ये समागम जो हरिद्वार विखे हुंदा है सतगुरु जी के गुरपुरब नूं समर्पित है। इसलिए मैं बेनती करा क्योंकि दिन भी अज है, अज बड़ा भागां वाला दिन है प्यारिओ। मैं बेनती करा आप सारे आपो अपने हिरदियां विच होर प्यार शरधा भर लो, क्योंकि अज बड़ा ही कृपा वाला और भागां वाला दिन है। सतगुरु जी का अवतार होया है और 4 शताब्दियां हो गई हैं इस गल नूं। तो अज दा जो ये सारा कीर्तन दरबार है असी सतगुरु जी की जीवन ते झात पावांगे। मन है दास दा कि जदों मक्खण शाह लुभाणे ने सतगुरु जी नूं
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਣ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਰਿਆ ਜਿਨ ਬੇੜਾ, ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਰਿਆ ਜਿਨ ਬੇੜਾ, ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਨੇਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂਰੀ ਦੇ ਆਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਹਿੰਦ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। नारायण नर पत नमस्कार, नारायण नरपत नमस्कार, नारायण नर पत नमस्कार। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए। अंत नहीं कछ पारे, अंत नहीं
लाख लाख कई को रे, लाख 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 कई को रे, लाख 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 कई को रे, को है सो बिचारे, को है सो बिचारे, को है सो बिचारे, को है सो बिचारे, ऐसे गुर को बल बल जाए, ऐसे गुर को बल बल जाए। बिसम 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 ही पई है, बिसम 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 ही पई है, बिसम 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 ही पई है, लाल गुलाल रंगाए, लाल गुलाल रंगारे, कहु नानक संतन रस आई है, कहो नानक संतन रस आई है, कहु नानक संतन रस आई है, जो चाक गूंगा मुस्कारे, जो चाक गुंगा मुस्कारे, जो चाक गूंगा मुस्कारे, जो चाक गुंगा मुस्कारे, जो चाक गूंगा मुस्कारे, ऐसे गुर को बल बल जाए, ऐसे गुर को बल बल जाए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाए, ऐसे गुर को बल बल जाए, ऐसे गुर को बल बल जाए। क्यों ना कुर्बान जाइए, बलिहार जाइए ऐसे सतगुरां तो। बेनती करा धन गुरु तेग बहादुर महाराज तिन्हां दा पावन अवतार प्रकाश होया अमृतसर साहिब दी धरती सन 1621 1 अप्रैल नूं धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज उन्हां दे गृह विखे पंजवें पुत्र दे रूप विच ते साध संगत अमृत वेले सतगुरु जी दा अवतार होया ते जदों अवतार दी खबर धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज नूं पता चली ते सतगुरु जी मिलन गए उस नवें जन्मे बच्चे नूं ते कहंदे जदों बच्चे नूं गोद विच चुकिया ते उसे वेले एक गल कही पातशाह ने कहा कहन लगे दीन रछ संकट हरै। सतगुरु जी दे नाल उस वेले बाबा बिधि चंद ने भाई गुरदास जी ने ते बाबा बुढ़ा जी ने बच्चे नूं चुकदियां गल कही कि दीन रछ संकट हरै
ਕਿ ਇਹ ਦੀਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਰ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਰ ਧਰੇ ਹਰਿਬੋ। ਭਾਰ ਮਤਲਬ ਬੋਝ, ਧਰੇ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ, ਹਰਿਬੋ ਕੀ ਹਰ ਲਏਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਭਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਅੰਨ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੋ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ, ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਖਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਰਮਦਾਸ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1506 ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ 1625-26 ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 118-120 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਲ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੋਬਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ 118-20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਾਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਤਪੁਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਲ ਵਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 60-65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਮਨ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਵਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਕੋਈ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਡੋਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿਰਦੈ ਅੰਗ ਤਨੂਜਾ ਦੀਨੀ। ਹਿਰਦੈ ਮਤਲਬ ਹਿਰਦਾ, ਤਨੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਹਿਰਦੈ ਅੰਗ ਤਨੂਜਾ ਦੀਨੀ, ਪਾਛੈ ਬਸਤ ਤੈ ਕਿਆ ਰਖ ਲੀਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਗ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਾਵ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪੋਤੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟਾਰ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸੀਸ ਰੂਪੀ, ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੋਹਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਸੋਹਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। 26 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਧਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਨ 1661 ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ 30 ਮਾਰਚ ਸਨ 1664 ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਬਸ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੈ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ।
ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧੀਰਮਲ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਮਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਬੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੌਣ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਕੜ ਕੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿਤਨਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਬੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣੇ, ਚੇਲੇ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੰਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਅਰਥਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਰਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਭਾਈ ਦਾਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਅਰਥਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਾਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਸਨ 1599 ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਾਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਨਮ ਹੈ 1595 ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ 1599 ਦਾ, 6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬੜੇ ਸਨ, ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਲੁਬਾਣਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸੀ ਤੇ ਲੁਬਾਣਾ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਕਹਿ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1599 ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਨ 1660 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
बड़ा तूफान आ गया, झक्खड़ आ गया। मैं आप जी नूं बेनती करां कि बाबा मक्खन शाह दे नाल 500 सेवादार भी होंदे सी नाल। वो पता क्यों? क्योंकि इन्ना वड्डा व्यापार सी ते मन विच डर होंदा सी भी समुंदरी डाकू ही ना लुट लैण। इसलिए 500 सेवादार मुरीद कह लो, सेवादार कह लो, नाल होंदे सन। कहंदे ने जहाज गोते खान लग पिया। कहंदे सारे पासे चीख पुकारां शुरू हो गईयां ते सारियां नूं लग्या कि अज ये बेड़ा, ये जहाज डुबेगा। मैं आप जी नूं बेनती करां, ये भी लिखिया इतिहास विच कि जिथे जहाज ने गोते खाए ना, वो त्रिमू घाटी सी। त्रिमू घाटी अजकल कहा जाता है कि सूरत दे आस पास का यह इलाका सी। उस वेले त्रिमू घाटी कहा जाता सी। ते जहाज गोते खा रहा है, बचण की कोई उम्मीद नहीं, चारों पासे चीख पुकारा हो रही ने। कहंदे ने उस वेले बाबा मक्खन शाह ने अपने आप को संभालिया। जदों देखिया कि कोई सहारा नहीं, कहंदे ने अपने आप को संभाल के गुरु चरना विच अरदास कीती, बेनती की कि सतगुरु ये जहाज डुबण वाला है, तू समर्थ है सतगुरु, तू कृपा कर, तू मेहर कर, तू बख्शिश कर, इस जहाज नू बन्ने ला, मेहर कर। ये मेरा जहाज अज भंवर विच फस गया, अज तूफान विच फस गया। सच्चे हिरदे तो अरदास कीती। ते साध संगत मैं बेनती करा, देखो इत्थे आप जी थोड़ा ध्यान देना। बाबा मक्खन शाह दा जहाज ते अज समुंदर विच फसिया है ना, ये बेड़ा उत्थे फस गया अज। मैं बेनती करा साध संगत, साडे सारियां दा जीवन दा बेड़ा भी इस संसार दे समुंदर विच फसिया होया। साडे जीवन दा बेड़ा भी गोते खा रहा है। मक्खन शाह दा बेड़ा उस समुंदर विच डोलदा पिया है, हवावां चल रही ने। गुरु जी कहंदे झात मार, तेरे जीवन दा बेड़ा भी ते संसार दे समुंदर विच गोते खा रहा है। ते माया दियां हनेरियां, विकारां दियां हनेरियां, विषय वासनावां दियां हनेरियां विच ए बेड़ा डोलदा पिया, कदों डुब जाए इहदा पता कोई नहीं। सतगुरु जी ने बाणी विच कहा ना कि हम डोलत बेड़ी पाप भरी है। कहंदे कदी झात मार अपने जीवन दे बेड़े विच, पापां नाल तेरा ये बेड़ा भरिया है। साडा बेड़ा, साडा जीवन, साडा अंतशकरण इन्ने क पाप ने कि जिदी गिनती कोई नहीं। एक तां बेड़ा पाप दे बोझां नाल भरिया है, दूजा सतगुरु जी कहंदे ने पवन लगै मत जाई। कहंदे ने माया दियां हनेरियां चलदियां पईयां ने, विकारां दियां हनेरियां। कहंदे ने इन्हां हनेरियां विच, इन्हां लहरां विच तेरा बेड़ा कदों डुब जाएगा तैनूं पता ही नहीं चलना। ते जीवन खाक हो जाना है, जीवन रुल जाना है। जेड़ा इन्ना कीमती और इतनी मुश्किल नाल मिलिया जीवन है, पातशाह कहंदे ए बेड़ा तेरा एक दिन डुब जाना है। मैं बेनती करा साध संगत, इस गल वल ध्यान देने की लोड़ है। सतगुरु जी ने बाणी विच कहा, कहन लगे घर घुम्मण वाणी भाई। थोड़ा ध्यान देना इस गल वल। घर मतलब साडा संसार परिवार। घुम्मण वाणी भाई, घुम्मण वाणी पता किन्नू कहंदे ने? घुम्मण वाणी दा मतलब घुम्मण घेरी, जिन्नू असी भंवर कहने आ। कहंदे तेरा जीवन एक घुम्मण घेरी बन गया। आप जी नू पता होए कि घुम्मण घेरी विच भंवर विच कोई फस जाए तो निकलदा नहीं, डुब जांदा है। कहंदे तू झात मार, तेरा जीवन घुम्मण घेरी नहीं तां की है। असी सारे संसार विच, मोह विच, ममता विच ऐसे फसे हाँ। एक घुम्मण घेरी ऐसी है कि निकलदे ही नहीं पे। देखो दिन भर वही रूटीन है, सवेरे उठना, भोजन खाना, दुकान ते जाना, सारे काम करने, राती आके सो जाना, फिर अगला दिन होवे। सवेरे भोजन बनाना बीबियां ने, फिर दोपहरे, फिर राती, फिर खा पी के सो जाना। यही कुछ है ना। परिवार दे काम कर, कदी राशन लद्दा पिया, कदी कपड़े लियांदा पिया, कदी कोई कम, कदी कोई कम। बस यही घुम्मण घेरी विच जीवन लंघदा जा रहा है। गुरु जी कहंदे ने, कहंदे ने घर घुम्मण वाणी भाई। कहंदे ने घुम्मण घेरी विच कोई फस जाए निकलदा नहीं। ते अगे सतगुरु जी ने कहा, एक तां जीवन घुम्मण घेरी बन गया, दूजी गल कही, कहन लगे घर घुम्मण वाणी भाई, पाप पत्थर तरन न जाई। कहंदे एक तां बेड़ी फस जाए घुम्मण घेरी विच, ते उस बेड़ी विच कोई होर पत्थर रख देवे, कहंदे दसो बेड़ी दा की बनेगा।
ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਸੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਹੋਰ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਡੁੱਬਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਡੁੱਬਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਫੂਟੇ 6000 ਹਿਰਵੇ ਹਿਰਵੇ ਤਿਰ ਗਏ ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਰਜਰਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਨੇਕਾਂ ਛਿਦਰ ਛੇਦ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਉਹ ਬੇੜਾ ਬਚੇਗਾ? ਹੈ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਛੇਦ ਹੋਵੇ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੇਦ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਏ ਜਿਤਨੀ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜਾ ਤੇ ਡੁੱਬੇਗਾ ਹੀ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਬੇੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਛਿਦਰ ਅਨੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੇਕਾਂ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹਮਾਰੇ। ਕਦੀ ਟਿਕ ਕੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ, ਕਾਗਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਤਨੇ ਛਿਦਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਬੇੜੀ? ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰ, ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਭਾਰ ਸੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਰਨੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਟੇਕ ਤੁਮਾਰੀ ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਡੁੱਬੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਡੁੱਬੀ। ਇਹ ਡੁੱਬੇਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਬਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਚੱਪੂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਨਾਵਿਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੇ ਕੰਡੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਨਲ ਬੇੜੀ ਹੋ ਖੇਵ ਨਾ ਸਕ। ਕਿ ਇਹ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਬੇੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੇੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਟਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਪਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਦਾਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਨਦੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੱਪੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਰਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੇ ਕੰਡੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿਓ, ਭੇਟਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੈਦਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਰੋ ਪਿਆ, ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਰ ਢਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਰਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਟ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਤਾਰ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। हम डोलत बेड़ी पाप भरी, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, बेड़ी पाप भरी है। हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, बेड़ी पाप भरी है। पवन लगे मत जाई, पवन लगे मत जाई, पवन लगे मत जाई, पवन लगे मत जाई। बेड़ी पाप भरी है, बेड़ी पाप भरी है। हम डोलत सन्मुख सिद्ध भेटन को आए, नेचों दे वड्याई, नेचों दे वड्याई। सन्मुख सिद्ध भेटन को आए, नेचों दे वड्याई, नेचों दे वड्याई, नेचों दे वड्याई, नेचों दे वड्याई। बेड़ी पाप भरी है, बेड़ी पाप भरी है। हम डोलत बेड़ी पाप भरी है,
गुर तार तारन हारिया, 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 गुर तार तारन हारिया। दे भगत पूरन अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया, हाँ तुझको बलिहारिया, दे भगत पूरन अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया, हाँ तुझको बलिहारिया, हाँ तुझको बलिहारिया। बेड़ी पाप भरी है, बेड़ी पाप भरी है। हम दौलत, हम दौलत, हम दौलत, हम दौलत, बेड़ी पाप भरी है, बेड़ी पाप भरी है। सिद्ध साधिक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिनि ध्याया, एक सिद्ध जिनि ध्याया, परसत पैर सिझत ते स्वामी, अखर जिनको आया, अखर जिनको आया, परसत पैर सिझत ते स्वामी, अखर जिनको आया, अखर जिनको आया, अखर जिनको आया। बेड़ी पाप भरी है, बेड़ी पाप भरी है। हम दौलत, हम दौलत, हम दौलत, हम दौलत, बेड़ी पाप भरी है, बेड़ी पाप भरी है। जप तप संयम कर्म न जाना, नाम जपी प्रभ तेरा, नाम जपी प्रभ तेरा, गुर परमेश्वर नानक भेटियो, साचे शब्द निबेरा, साचे शब्द निबेरा, गुर परमेश्वर नानक भेटियो, साचे शब्द निबेरा, साचे शब्द निबेरा, साचे शब्द निबेरा। बेड़ी पाप भरी है, बेड़ी पाप भरी है। हम दौलत, हम दौलत, हम दौलत, हम दौलत, बेड़ी पाप भरी है, बेड़ी पाप भरी है।
पवन लगे मच जाई, पवन लगे मत जाई, बेड़ी पाप भरी है, बेड़ी पाप भरी है। दौलत हम दौलत हम दौलत, हम दौलत, बेड़ी पाप भरी है, बेड़ी पाप भरी है, बेड़ी पाप भरी है, बेड़ी पाप भरी है। हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, कि साडा भी बेड़ा डोलदा पिया है ते गुरु ही इस बेड़े नूं पार कर सकदा है। कहंदे मक्खण शाह दा बेड़ा डोलिया, मक्खण शाह ने अरदास कीती कि सतगुरु तू किरपा कर, तू बचा। अरदास पता की कीती? कहंदे जुड़ के अरदास कीती, सतगुरु नूं कहा जिथे तू समरथ, जिथे कोई नाए, उथे तेरी रख अग्नि उधर माए। ते क्या कहन लगे, जिथे पुत्र कलित्र ना बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएंदा। कहंदे जिथे कोई सहायता नहीं कर सकता, उत्थे तू बचाएगा। मैं बेनती करा साध संगत, असी जदों श्लोकां दी कथा कर रहे सी, असी श्लोक पढ़िया दोहरा कि बल छुट के ओ बंधन परै, कछु ना हो तू पाए। कहन लगे जदों बल छुट जाए, सारे बंधन पै जान, कोई उपाय ना होए, ते कहंदे उत्थे बंदा अरदास करे ते सतगुरु कृपा करके की करदा है, फिर बल होआ, बंधन छुटे, सब कुछ हो तू पाए। देखो इत्थे ये गल वापर गई, जदों अरदास कीती, जुड़ के अरदास कीती कि सतगुरु तेरे तो बिना कौन बचाएगा। कहंदे गुरु दी कृपा होई, कहंदे ओ बेड़ा बनने लग गया। वो बेड़ा उस भवर विचों बाहर निकल आया, उस समुंदर विच गोता खांदे खांदा बच गया। कहंदे मक्खण शाह ने अरदास कीती, सतगुरु जे बेड़ा पार हो गया ते गुरु कृपा करे तेरे दर ते 500 मोहरा ते दशवंद लैके हाजिर होवांगा। अरदास कर दिती, 500 मोहरा ते दशवंद। कहंदे ने बेड़ा बनने लग गया, बड़ा खुश होया। कहंदे ने घर पहुंचदे ही मन बनाया कि सब तो पहले जाके जेड़ी अरदास कीती है, जेड़ी सुख ना सुखी है, वो भेंट करके आवांगा। कहंदे परिवार नूं नाल लिया। कहंदे क्योंकि पता लग गया कि धन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ते ये शरीर चोला छड़ के चले गए, ते कह के गए कि बाबा बसै ग्राम बकाले। कहंदे ने उन्हें बकाले जाण दा मन बना लिया। इतिहास कहता है कि 500 सेवक नाल ले ते परिवार नूं भी नाल लिया। घर वाली नूं, बच्चियां नूं, 4 पुत्र सन मक्खण शाह दे, 4 पुत्र। कहंदे सारियां नूं नाल लिया ते चल पिया। कहंदे ने जदों चलिया ते उत्थे जदों पहुंचे ने सारे, कहंदे बाबा मक्खण शाह ने बाहर जाके शहर तो बाहर थोड़ा टिकाणा कर लिया। ते उत्थे ते जिवें मंडी लगी पई। मैं आप जी नूं बेनती कीती कि सारे गुरु बने बैठे सन ते उन्होंने एजेंट अपने छड्डे हुए सी, जेड़ा कोई आंदा संगत उन्हां दे पास पहुंच जांदे, आओ जी साडे वाले गुरु ने, ए गुरु ने, गुरु जोत इन्हां दे विच है, इन्हां दियां असीसां नाल सारियां दे काम हो रहे ने। कहंदे लालच दे के सारियां नूं खिचदे, संगत बेबल है। कहंदे मक्खण शाह ने भी ये नज़ारा सुनिया, देखिया कि एक ही वापरदा पिया, ये संगत तां बड़ी भरम विच पै जाएगी। कहंदे ने रात नूं जदों टिकाणा कीता ते उस बकाले दी धरती ते तां धूमां पै गईयां कि मक्खण शाह आ गया, एडा वड्डा व्यापारी, एडा वड्डा अमीर बंदा आ गया, नाल इन्नी संगत है। कहंदे सारियां दे मन विच ये भाव पैदा हो गया, भेटावां बड़ियां मिलणगियां। कहंदे उन्हां दे एजेंट सारे पहुंच गए, जिथे मक्खण शाह ने डेरा कीता सी ना, उत्थे पहुंच गए। ते सारे कहण कि सवेरे साडे कोल आना जी, साडे पास आना। कहंदे मक्खण शाह सारियां गल्लां देख रहा ते मन बड़ा बेबल है कि हुंदा की पिया। गुरु वाली गल ते कोई नज़र नहीं आंदी पई, सारे माया दे पुजारी लगदे ने। कहंदे ने अगला दिन चढ़िया, मक्खण शाह ने इशनान किया, नितनेम किया,
ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਵਾਈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ 500 ਸੁਖੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ 2-2 ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਤੁਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਮਨੌਤ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜੀ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੂੰ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆਂ। ਜਿਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ 2-2 ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿਰੋਪੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਗਏ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੀਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਸ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਧੀਰਮਲ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਧੀਰਮਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 5 ਤੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਬਲਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੂਪਹੀਨ ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨੀ, ਮੋਹੇ ਪਰਦੇਸਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ, ਕਿ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਈ ਬੈਰਾਗਣ, ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹੋ ਫਿਰਤ ਤਿਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਦਰ ਜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤ ਗਏ ਨਾ 22 ਮੰਜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਢਸ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਿਲ ਲਓ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਟਿਕਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗ ਪਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਆਣ ਦੀ, ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਆਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈਦਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਾਈਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੇਬਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹੀ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤਾਂਘ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵੇਂ ਆਈਏ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੀਬਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਾਓ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੜ ਲਈਏ। ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, 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 ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੂਰਤ करे को मेरी, तुझ बिन सूरत करे को मेरी, तुझ बिन सूरत करे को मेरी, तुझ बिन सूरत करे को मेरी। दर्शन दीजे खोल की वाड़, दर्शन दीजे खोल की वाड़, दर्शन दीजे खोल की वाड़, दर्शन दीजे खोल की वाड़। दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, दर्शन दीजे। तन गुरु तेग बहादुर, तन श्री गुरु तेग बहादुर, तन श्री गुरु तेग बहादुर, तन श्री गुरु तेग बहादुर। दर्शन दीजे, 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 दर्शन दीजे। दर्शन की मन आस घनेरी, दर्शन की मन आस घनेरी, दर्शन की मन आस घनेरी, दर्शन की मन आस घनेरी। दर्शन दीजे, 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 दर्शन दीजे। दर्शन दीजे खोल की वाड़, दर्शन दीजे खोल की वाड़,
दर्शन दीजे खोल की वाड़, दर्शन दीजे खोल की वाड़, दर्शन दीजे खोल की वाड़। वाहिगुरु जी कहंदे ने तांग है दर्शना दी, ते तुर पे जदों पहुंचे कहंदे ने सामने माता गुजरी बैठे ने, कहंदे नमस्कार कीती, मत्था टेकिया ते कहन लगे माता जी किरपा करो सतगुरु जी दे दीदार कराओ। ए मन बहुत बेबल है, किन्ने समय दी इस तांग विच है कि गुरु दे दीदार होण, तुसी किरपा करके दीदार कराओ। कहंदे ने माता जी ने अंदरों पूछया कि आज्ञा लई, अंदरों आज्ञा आ गई कि जो आए ने भेज दिओ। कहंदे ने मन विच चाह चढ़ गया कि हुण दीदार होणगे। कहंदे जदों अंदर गए, कहंदे सामने सतगुरु जी बैठे ने विराजमान ने। ते प्यारिओ वो है ना सतगुरु जी कहंदे ने केड़ा झल्लै गुरु दी झाला, कहंदे नूरानी चेहरा, कहंदे ने नेत्रां विच जिवें कमल खिले होए उस तरह दे नेत्र, कहंदे चेहरे ते विराग दी मूरत विराजमान ने सतगुरु अडोलता दी मूरत। ते साथ संगत अवस्था ए हो गई कि तन मन होए निहाल, जां गुर देखा सामने। कहंदे निहाल हो गया, मन नूं ठंड पै गई कि वाकई जिन्हां नूं लभदा सी यही ने। कहंदे कुछ देर दर्शन करन तो बाद पता की कीता, कहंदे फिर 2 मोहरां कढ के अगे रख दित्तियां। ध्यान देना प्यारिओ, वो कहंदे ने ना जेड़ा दुध दा जलिया होवे ना, वो छाज नूं भी फूक फूक के पींदा है। कहंदे मन ते कह रहा है गुरु ने दर्शन करके ही समझ आ रहा है, पर कहंदे फिर भी रखियां 2 मोहरां। ते कहंदे ने 2 मोहरां रख के कहन लगे पातशाह जीओ किरपा करो, तुहानू गुरु नानक साहब दा वास्ता जे, बचन कहे तुहानू संगत दा वास्ता जे, साडी सारियां संगतां दा ते साडा ए भरम, ए अज्ञानता, ए हनेरा दूर करो। बचन के हथ जोड़ के कहंदे सतगुरु जी मुस्कुराए। उस मुस्कुराहट विच बड़ी किरपा सी। पातशाह कहन लगे कि गल सुन, गुरु घर विच माया दा कोई घाटा नहीं, पर तू वास्ता दिता है गुरु नानक साहब दा, तू वास्ता दिता है गुरु दी संगत दा। ते गल क्या है कि अज्ञानता दूर करो, भरम दूर करो, हनेरा दूर करो। ते कहंदे ने गुरु घर तां है इसलिए कि अज्ञानता ते भरम दूर करना है। कहंदे बचन कह के सतगुरु जी ने पता की कीता, कहंदे जेड़ा बस्तर कपड़ा पाया सी ना मोढे ते, कहंदे उन्होंने उतार दिता, थल्ले कर दिता वो बस्तर। कहंदे मोढा दिखन लग पिया, झरीटां पईयां सी। ते कहन लगे देख झरीटां, कहंदे ने तेरा बेड़ा जदों डुबदा सी ते इस बेड़े नूं गुरु नानक साहब दी किरपा नाल इस मोढे नूं लगा के तेरा बेड़ा पार कीता है। हजे ते झरीटां पईयां ने, तू 500 सोच के ते 2 अगे रखदा पिया, तू 500 कह के 2 अगे रखदा पिया। ते कहंदे बचन क्या, सुन सिखा डुबदी नाव को कंडे दीन लगाए। सुन सिखा डुबदी नाव को कंडे दीन लगाए, कंधे मोहे घासी परे क्यों पूजा रखे दोराए। कहंदे मेरे मोढे ते झरीटा पै गई ने, तू भेटा भी घट रखदा पे, 500 सोच के कह के ते 2 रखदा पे। कहंदे ने बस इन्नी गल सुनी, कहंदे ने जिवें बैराग दा दरवाजा खुल गया। कहंदे ने रोए भुब्बां मार के चरनां विच डिग के, कहंदे इन्ना रोए इन्ना रोए। कहंदे ने मन बेबल हो के रोया, बहुत रोए। कहंदे बस सतगुरु जी ने सीस ते हथ रख दिता। कहंदे ने थोड़ी देर बाद उठे, रोंदे रोंदे कहंदे भज गए छत ते चढ़ के कहंदे जोर की शोर पा दिता, ओ गुरु लभ गया जे, गुरु लभ गया जे, गुरु दा पता चल गया। सारियां संगतां इत्थे आओ। साथ संगत बचन लिखे ने भाई संतोख सिंह जी ने, जो कहे कहन लगे भुलिए संगत सुनो सोकान, भुलिए संगत सुनो सुकान, सतगुरु लद्दे महिद महान, गुरु ला दोरे गुरु ला दोरे। कहंदे गुरु लभ पिया जे, गुरु प्रगट हो गया है। ते साथ संगत कहंदे जिवें किसी नूं पता लग जाए ना, जिते पानी ना मिलदा पिया होवे ते पता लग जाए पानी दा खूह मिल गया, कहंदे किवें लोग दौड़नगे पानी वास्ते। कहंदे उस तरह लोग भज पए जिवें पानी दा खूह मिल पिया।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਰੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਪਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਰੱਜ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਜੋਤ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਿਪੇ ਹਨੇਰ ਪਲੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, 400 ਸਾਲਾ, 4 ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ, ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ, ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਸਾਡੇ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਜੋ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਾਸ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो कल सवेरे भी नाम सिमरन जाप 5:30 वजे सवेरे शुरू हो जाएंगे। आप सारिया ने हाज़री भरनी है, नाम सिमरन जाप करना है ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। सिमरन तो बाद भी दास ने कीर्तन कथा की भी हाज़री भरनी है। तो आप सारिਆਂ ने इस प्रोग्राम में शमूलीयत करनी, वध चढ़ के भाग लेना। ਜਿਹੜੀਆਂ संगतां घर बैठ के दूर दूर शहरों में देशों विदेशों में देख रही हैं, उन्होंने भी अमृत वेले तो ही जुड़ना है, तो सारिਆਂ ने इस विच अपना हिस्सा पाउना है। सतगुरु जी सब ते कृपा करन, मेहर करन, बख्शिश करन, सारिਆਂ दा गुरपुरब मनाया सफला होवे। आओ हुण अज दे कीर्तन दरबार की समाप्ति है। अरदास आनंद साहब जी का पाठ होएगा, उस तो बाद अरदास विच आप सारिਆਂ ने शामिल होके ही आपो अपने घरां नूं जाना है। सतगुरु जी कृपा करन। आओ सारे जुड़ते हैं जी।
तेग बहादुर सिमरिय करनो निध आवे ताए सब थाई होए सहाय तेग बहादुर सिमरिय करनो निध आवे ताए सब थाई होए सहाय 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 सब सब थाई थाई होए सहाय धन श्री गुरु तेग बहादुर 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 तेग बहादुर धर्म दी चादर 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 तेग बहादुर सृष्टि 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 दी चादर धन श्री गुरु तेग बहादुर 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 तेग बहादुर सिमरिय करनो निध आवे ताए सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय सब थाई